Krishna. Hare Krishna. That was a very weak response. Очень слабый ответ был. Let's try again. Давайте еще разок попробуем. Hare Krishna. Hare Krishna. That was much better. Ну, очень намного лучше звучит. Let's see if you can be loud enough so the devotees in Kurgan can hear. Давайте попробуем, может получится у нас быть достаточно громко, чтобы преданные в Кургане нас услышали. Again, don't hold anything back. Не держите ничего при себе, пожалуйста. Yeah, take big breath. Так вот, дыхание вот глубокое. Hare Krishna. Hare Krishna. Очень хорошо. Okay. А погоди. Сейчас принесем. I have a couple of humble requests. У меня будет пара скромных просьб. Somebody talking? Who's talking? Говорит еще. This space up here Это вот место впереди здесь. is not being saved for VIPs. Оно не для VIP персон особо значимых. So everybody please move on. Пожалуйста, пожалуйста, все ближе. Let's see. Everyone. Yeah, ladies also. Также. Okay. And another request is И другая просьба. if you have a mobile phone, Если у вас еще есть сотовый телефон, please destroy it. пожалуйста, уничтожьте его. Okay, you don't have to destroy it, but at least turn it off. Ну ладно, ладно, по крайней мере, не ломайте его все-таки. Ну, по крайней мере, выключите. This is not the time or the place for mobile phones. Это не время и не место для сотовых телефонов.
Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada ki jai. Ananta Koti Vaishnava ki jai. ISKCON BBD founder Acharya Srila Prabhupada ki jai. Naham Acharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem se Gaur Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gaur Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Vrindavan Dham ki jai. Mayapur Dham ki jai. Ganga Mayi ki jai. Yamuna Mayi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Tulsi Devi ki jai. Jagannath Puri Dham ki jai. ISKCON Омск ki jai. ISKCON Russia ki jai. Sagadan Yagya ki jai. Samaveta Bhaktavinda ki jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Pudale Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Devi Gaurvani Pacharani Vishesha Sunya Pradika Sayyidisa. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshu Milikantena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge.
I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден в отмене невежества, духовный учитель открыл мне глаза светочем знания, я предлагаю ему свои смиренные поклоны. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я предлагаю также свои смиренные поклоны всем вайшнавам, преданным слугам Господа, которые полны сострадания к вашим обусловленным душам и способны исполнить желания каждого, как деревья желаний. Before we begin reading from the Bhagavad Gita, Прежде чем мы начнем читать из Бхагавад-гиты, I have to make a couple of apologies. я должен принести пару извинений. Just this afternoon, I saw some photographs. Только что этим вечером я увидел несколько фотографий Of when I was in Barnaul recently, о том, как я был в Барнауле недавно. and I noticed in the photographs Я заметил на фотографиях, that my shika isn't visible. что моя шика не видна. So it occurred to me that some devotees here may be thinking that I'm a bit of a hypocrite. И мне кажется, что здесь некоторые преданные считают, что я Hypocrite? You know what hypocrite is? лицемер, Because I've been telling devotees they should wear sikas потому что я говорил преданным носить шики, and not have Mayavadi earphones. а у меня у самого ее нет. But it looks like I don't have a sika. Это выглядит, как будто у меня шики нет. But actually, I do have a sika. Но на самом деле у меня шика есть. But for some reason or other, it seems the hair has stopped growing in that particular place on my head. Но почему-то волосы перестали расти именно в этом месте особенно. I mean, isn't that strange? The one place on your head that you really need hair is the one place where the hair goes away first. Неужели это не странно, что единственное место на голове, где вам действительно нужны волосы, именно там они перестают расти? It's really small, and the hair there is very faint. It's very light. Она очень маленькая, и волос там действительно очень мало. The hair is very faint. You know what faint means? Faint. Скрытая, слабая волосы. So therefore you can't see it very well. Ну, поэтому ее особо-то не видно. I mean, you see, the only time I see it is when I'm shaving my head. Единственное время, когда я сам ее вижу, это когда я брью голову. And then it's easy to see because I have a mirror really close and there's light. И ее действительно легко увидеть, потому что там зеркало близко и свет светит. So I never knew what it looks like to other people. Я никогда не знал, как она для других-то выглядит. Except this afternoon I found out because I saw photographs. Ну, до этого вечера, потому что я фотографии видел. So, therefore I'm embarrassed. Ну, поэтому я обескуражен очень сильно. And now I don't know what to do. И я даже не знаю, что делать теперь. I'm thinking maybe I should do, because Srila Prabhupada also had the same problem. Ну, я примерно предполагаю, что нужно делать в такой ситуации, потому что то же самое было у Шрилы Прабхупады. So he just put his sika lower down. А он шику просто немножко ниже отращивать начал. So maybe that's what I have to do. Может быть, именно это мне стоит сделать. But anyhow, just so that you won't think that I'm a hypocrite, Ну, так или иначе, чтобы вы не думали, что я лицемер. I do have a sika. У меня есть шика. And if you look really close, you can see it. И если действительно близко подойти посмотреть, вы можете ее увидеть. Okay, another apology I have to make Да, и еще одно извинение. is that I missed most of the morning program this morning, in particular Mangalarti. Что я пропустил большую часть сегодняшней утренней программы, особенно Мангаларти. And I don't have any excuses. И у меня никаких оправданий нет. I could give some very logical sounding reasons, Но я могу дать несколько достаточно логически звучащих объяснений. but I know Srila Prabhupada wouldn't accept them. Но я знаю, что Шрила Прабхупада их бы не принял.
Srila Prabhupada didn't like excuses. Шрила Прабхупада не любил объяснений, извинений. And regarding Mangalarti, Srila Prabhupada didn't consider it optional. Regarding Mangalarti, Srila Prabhupada did not consider it optional. И не посещать Мангаларати Шрила Прабхупада не считал оптимальным. What don't you understand? Obviously you don't understand something. What don't you understand? Yeah. И Мангаларати это не то, что Шрила Прабхупада считал тем, что можно так вот взять пропустить. Не обязательно. He said one time that if you go to bed at 10 o'clock, И он однажды объяснял, что если вы идете спать в 10 часов вечера, you get up at 4 o'clock. вы встаете в 4. If you go to bed at 12 o'clock, Если вы идете спать в 12, you get up at 4 o'clock. вы встаете в 4. If you go to bed at 2 o'clock, Если вы в 2 ложитесь, you get up at 4 o'clock. вы встаете в 4. Srila Prabhupada was a fanatic. Шрила Прабхупада был фанатик. It's one of the things we loved about him. Это одна из вещей, которые мы в нем очень любили. I also heard that he said that even if you're sick, Я также слышал, как он говорил, даже если вы больны, if you're so sick that you can't go to Mangalarti, you can't walk to Mangalarti. даже если вы настолько больны, что вы не можете идти на Мангаларати, If you're so sick that the devotees have to take you into Mangalarti on a stretcher, даже если вы настолько больны, что преданные должны тянуть вас, нести на себе на Мангаларати. you know, stretchers. Stretch, It's like what they use for как больного. when somebody's had an accident and they've got carrying. На носилках. На носилках. Okay. But even if you have to go on a stretcher, still you should go to Mangalarti. Даже если вас на носилках должны нести, вы все равно идете на Мангаларати должны идти. But this morning nobody came to get me with a stretcher. Сегодня утром меня никто на носилки не положил. Another time Srila Prabhupada said that if you don't go to Mangalarti, then you'll have to pay a fine. Другой раз Шрила Прабхупада говорил, что если вы не идете на Мангаларати, вы должны платить штраф. Is that right? And he said the fine is that you have to distribute one Krishna book. И эта плата в том, что вы должны распространить одну Кришна-бук. Everybody understand? Все поняли? I never know, if the, because after I say something, everybody's just looking at me like this. Я никогда не понимаю, поняли вы, нет, потому что когда я скажу что-нибудь, вы все так смотрите. So, I don't know what the translator's saying. Я даже не знаю, что этот переводчик говорит. I have a theory У меня теория есть, that all the wars of the world are caused by translators. что все войны в этом мире, они вызваны переводчиками. Because nobody knows what they're saying. Потому что никто не знает, что же они говорят на самом деле. They could say anything. И они могли же что угодно сказать. Like the translators talking to two diplomats. И вот переводчики, они друг с другом разговаривают, как два дипломата. Mr. How do you say it? Putin? Мистер Путин, Mr. Putin, and Mr. Obama. мистер Обама. Okay, the translator can say, well, Mr. Obama, Mr. Putin says he hates you. Ну, да, добро пожаловать, мистер Обама. В общем, Путин говорит, что он вас ненавидит. And then Mr. Obama gets very upset. И мистер Обама очень расстраивается. Mr. Putin doesn't know why is he getting upset. А мистер Путин не знает, из-за чего же он расстроился. So in this way they create problems. И вот таким образом они создают проблемы. Dangerous people, translators. Опасные люди, эти переводчики. One time I was in Poland. Однажды я был в Польше. I was giving a public lecture. Публичную лекцию делал. And I had this translator who wasn't very good, И переводчик был не очень-то хорош. to say the least. Ну, так вот, как минимум. And I noticed that right in the beginning of the lecture, the audience was getting agitated. И я заметил, что в самом начале лекции аудитория как-то вот забеспокоилась.
I couldn't understand why. И я не мог понять, почему же. I mean, sometimes I say heavy things in my Но я lectures, понимаю, что иногда в своих лекциях я даю тяжелые, серьезные вещи, but usually not in the beginning, usually later. но обычно как-то попозже, я их даю, не в самом начале. I hadn't even said anything heavy yet, Я даже еще тяжелого ничего не сказал, and these people were getting disturbed. а они уже вот в таком беспокойстве находились. Especially there were these two guys, like, you know, really big guys. Там особенно были вот двое таких вот ребят, крупных, You know, they would look like they were really getting angry. и они выглядели как будто вот они серьезно так уже разозлились. So finally I stopped and I tried to find out what's going on. И я в конце концов остановился и попытался понять, что же происходит там с вами. So I don't remember what it was I was saying, Я даже не помнил, что же я такое сказал. but the translator was saying the opposite. Но переводчик противоположные вещи говорил. And therefore I almost got myself beat up. И именно поэтому меня чуть не побили. You have to be very careful about translators. Поэтому опасайтесь переводчиков. Очень внимательно относитесь. Okay, so, so, therefore if you miss Mangalarti, can you imagine if everyone in ISKCON who missed Mangalarti would distribute a Krishna book for every time he missed Mangalarti? Но вот в отношении того, чтобы пропустить Мангаларати и распространить книгу, вы представляете, если каждый в ИСККОН, кто пропустил Мангаларати, книгу-то распространит. Everybody on the planet by this time would have a Krishna book. У каждого к этому времени уже на планете была бы Кришна книга. Anyhow, for those of you who missed Mangalarti, Ну так или иначе, для тех, кто из вас пропустил Мангаларати, we're very fortunate because we have some Krishna books. у нас большая удача есть сейчас, потому что книги о Кришне здесь есть. Where's the book distributor? Вот. А где распространители книг у нас? We have more Krishna books? У нас еще есть книги. Huh? Are there more Krishna books? Кришна Бук. Can you translate what I'm saying? Еще Are Кришна. there more Krishna books? I'm asking, are there more Krishna books? Есть ли еще книги про Is that Кришну? difficult to translate? Кришна Бук, именно Кришна. Are there more Krishna books than what are we? Кришна Бук, нет, все забрали. Вот последние лежат. Шримад Бхагава, там, читание Чайтамрита. Okay. So anyhow, there's only there's more Krishna books here? Да, может быть, есть. Нет, нет. No, it says no. Okay. So anyhow, only 4 of you will be able to pay your debt to Srila Prabhupada. Могут из вас вернуть свой долг Кришне Шрила Прабхупаде. Только 4. So we apologize. Поэтому мы извиняемся. But anyhow, as soon as you get the opportunity, you have to distribute a Krishna book for every Mangalarti you've missed. Ну так или иначе, как только у вас появляется возможность, вы должны распространить одну Кришна Бук за каждый Мангаларати, который вы пропустили. That should keep you very busy. Это будет вас держать очень занятыми. I noticed that now there's a clock on this wall. Я заметил, что теперь на этой стене есть часы, I'm very impressed. и я очень впечатлен. I mentioned it one day, and the next day there it is. Я заметил это в один момент, что их там нет, а теперь они там есть. Did I say it last night or did I say it this morning? This morning. It was the same day. Я это заметил-то вот утречком, а вот сейчас оно уже есть. Тот же день. That's incredible. Это Anyhow, чудесно. whoever did that, thank you very much. Спасибо вам большое. Krishna says, time I am. Кришна говорит, я время. So, okay, we'll go on to Bhagavad Gita. Итак, перейдем к Бхагавад-гите. Om Namah Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Bhagavad Gita as it is, Мы читаем из Бхагавад-гиты, как она есть. chapter 2, Глава 2,
Entitled Contents of the Gita Summarized. Entitled Contents of the Gita Summarized. Она называется «Обзор Бхагавад-гиты». Text number 41. Текст номер 41. Okay? Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Vyavasayam Atmika Purihi Eka Iha Gurunandana Bahushakaha Hi Anantaha Cha Budayaha Avyavasayanam Vyavasayatmika Buddhir Ekeha Gurunandana Bahushaka Yanantascha Buddhayo Vyavasayanam 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 Vyavasayatmika Buddhir Ekeha Gurunandana Bahushaka Anantascha Buddhayo Vyavasayatnaham No. Vyavasayanam Buddhayo Vyavasayanam Vyavasayatmika Buddhir Ekeha Gurunandana Bahushaka Yanantascha Buddhayo Vyavasayanam. Mataji's. Vyavasayatmika Buddhir Ekeha Gurunandana Bahushaka Yanantascha Buddhayo Vyavasayanam Vyavasayatmika Buddhir Ekeha Gurunandana Bahushaka Yanantascha Buddhayo Vyavasayanam Vyavasaya Atmika В твердом сознании Кришны. Buddhihi Разум. Eka Только один. Iha В этом мире. Gurunandana О возлюбленный сын Куру. Bahushakaha Имея различные ветви. Hi Действительно. Anantaha Неограниченный. Cha Также. Buddhayaha Интеллект. Avyavasayanam
тех, кто не обладает сознанием Кришны. Тех, кто не обладает сознанием Кришны. Перевод. Находящиеся на этом пути тверды в своих намерениях и преследуют только одну цель. О возлюбленный сын Куру, многоветвист разум тех, кто нерешителен. Комментарий. Сильная вера человека в то, что благодаря сознанию Кришны он достигнет высшего совершенства жизни, называется интеллектом Вьявасаятмика. В читании Чаритамриты Мадхья 22.62 говорится: Шрада Шабды Вишваса Кахису Дридха Нишчая Кришни Бхакти Кали Сарва Карма Крита Хая. Вера означает неотступное стремление к чему-то возвышенному. Тому, кто занят служением Кришне, нет необходимости согласовывать свои действия с материальным миром, выполняя обязательства по отношению к семье, нации, человечеству в целом. Деятельность, направленная на получение выгоды, обуславливается нашими прошлыми хорошими или плохими поступками. Однако тот, чье сознание Кришны пробудилось, больше уже не должен стремиться в своей деятельности к положительным результатам. У того, кто пребывает в сознании Кришны, вся деятельность протекает на абсолютном уровне, ибо над ней больше не давлеет двойственность добра и зла. Высшим совершенством сознания Кришны является отказ от материалистического представления о жизни. Это состояние достигается само собой в процессе постепенного развития сознания Кришны. Стойкость человека в сознании Кришны основана на знании. Васудева сарванути самахатма судурлага. Человек, обладающий сознанием Кришны, есть редкая добродетельная душа, совершенно осознавшая, что Васудева или Кришна есть корень всех проявленных причин. Подобно тому, как поливая корни дерева, человек тем самым питает водой и ветви его, и листья, так и действуя в сознании Кришны, он оказывает наивысшую услугу всем – себе, семье, обществу, стране и вообще человечеству. Если Кришна будет удовлетворен чьей-либо деятельностью, то и все будут удовлетворены. Лучше всего служить Господу под умелым руководством духовного учителя, являющегося истинным представителем Кришны, знающим особенности ученика и умеющим направить его действия в верное русло сознания Кришны. По существу, для того, чтобы хорошо овладеть сознанием Кришны, нужно действовать с твердостью и подчиняться представителю Кришны. Исполнение указаний истинного духовного учителя следует считать главной целью своей жизни. Шрила Вишванатха Чакравати Такура в своих знаменитых молитвах, обращенных к духовному учителю, дает нам следующие наставления. Ясья прасадат бхагават прасада, ясья прасадат нагати кутопи, дяянсту вам стасьяя шастри сандьям, ванде гурокши чарана равиндам. Удовлетворяя духовного учителя, мы удовлетворяем верховную божественную личность. Без этого мы никогда не сможем подняться до уровня сознания Кришны. Поэтому нужно трижды в день возносить ему горячие молитвы, прося его милости, а также приносить почтительные поклоны ему, духовному учителю. Однако весь этот процесс основывается на совершенном знании о душе, выходящем за пределы телесной концепции, знании не теоретическом, а практическом, дающем возможность положить конец деятельности, имеющей своей целью чувственное наслаждение. Тот же, кто не может сосредоточить свои мысли таким образом, будет действовать из различных материальных побуждений. First again, Vyavasayatmika Bodhir, aka Nandana, Bahushata Hyanantascha, Buddhayo Vyavasayana. И еще раз стих. Находящиеся на этом пути тверды в своих намерениях и преследуют только одну цель. О возлюбленный сын Куру, многоветвист разум тех, кто нерешителен. Sometime in the 1950s, Srila Prabhupada read a purport to this verse. Иногда в 1950-х годах Шрила Прабхупада читал комментарий к этому стиху. And the purport was written by a great scholar in our line of disciplic succession. И этот комментарий был написан великим ученым нашей цепи ученической преемственности. Named Vishwanath Chakravarti Thakur. Вишванатха Чакравати Такура.
And in that purport, Vishwanath Chakrabarti Thakur says that being focused on Krishna means being focused on the order of the spiritual master. И в этом комментарии Шрила Вишванатха Чакрабарти Тхакур говорит, что быть сосредоточенным на Кришне, это значит быть сосредоточенным на приказах духовного учителя. And Srila Prabhupada said that reading that purport had a major impact on his consciousness. И Шрила Прабхупада говорит, что чтение этого комментария оказало наибольшее воздействие на его сознание. And was a major factor in propelling him to go and preach in the West. И это был основной фактор, который вдохновил его идти проповедовать на Запад. Yeah, propelling? No, propelling is. Поверх. It's a different use of the word. Propelling means like pushing. Подтолкнул его проповедовать. Yeah. So this verse says that one needs to be ekeha, means one-pointed. В этом стихе экеха значит сосредоточенным на одном. This verse actually doesn't say anything about Krishna directly. Этот стих на самом деле ничего не говорит непосредственно о Кришне. But it just says those who are on this path, which means the path of devotional service to Krishna. Но в нем говорится, тот, кто идет по этому пути, имеется в виду путь сознания Кришны. But the verse definitely doesn't say anything about the spiritual master. Но определенно этот стих ничего не говорит о духовном учителе. But that was the commentary that Srila Vishwanath Chakrabarti Thakur made. Но там был комментарий Шрила Вишванатха Чакрабарти Тхакур, который сделал. That one should be focused on the order of the spiritual master. Что преданный должен быть сосредоточен на наставлениях духовного учителя. And make the spiritual master's order his life and soul. И сделать наставление духовного учителя своей жизнью и душой. And if you're not ready to do that, Если вы не готовы это сделать, you're not ready for getting initiation. ну, значит, вы не готовы принять инициацию. Chanakya Pandit, Чанакья Пандит, who Srila Prabhupada quoted a lot, которого очень часто Шрила Прабхупада цитировал, said that it's the duty of the spiritual master to punish the disciple. говорил, что это долг духовного учителя наказывать своего ученика. That was the word he used, to punish. Это именно то слово, которое он использовал, наказывать. When devotees get initiated, probably they aren't thinking that, oh, I'm signing up for getting punished. Fantastic. Иногда преданные, когда получают инициацию, они говорят, ну, никто меня не будет наказывать. Yes, I want to be punished. Я хочу быть, чтобы меня наказывали. When can I get initiated so I can be punished? Когда же меня наконец инициируют, чтобы меня наказывали? Probably devotees don't think like that. Преданные так думают. But that's really the way it's supposed to be. Но это именно так и должно происходить. Because the acharyas explain that that the point is we're all sinful. И They explain that we're all sinful, ачарьи объясняют, что мы полны греха. and that in order to get rectified, we have to be punished. И для того, чтобы нас выправить, очистить, нас нужно наказывать. So therefore, when we seek initiation, we have to be sure that we're ready for that degree of commitment. И как в том случае, если мы ищем инициации, мы должны именно этот аспект наказания тоже иметь в виду. And you have to be sure you're getting initiated by the right person. И вы должны быть уверены, что вас инициирует именно тот человек. If you're getting a spiritual master who is not willing to correct you, you don't need that kind of spiritual master. И если вы инициируетесь у духовного учителя, который не желает вас поправлять, то это не тот духовный учитель. You don't need a spiritual master who's just like some kind of a blessing machine. Но это не тот духовный учитель, который будет такой машиной для благословений. He just tells you all the time, everything you do is okay. Yes, you're Он very будет nice. говорить, да, все, что ты делаешь, все хорошо. What's that word?
what's the word? Was it молодец? Молодец, молодец. Молодец. Everybody's молодец. Каждый вот такой вот. Молодец, молодец. Все молодцы. So that's okay. We need encouragement. Ну, конечно, нам нужно вдохновение, поощрение. But we need to be corrected also. Но нас надо также и поправлять. Another point is that this spiritual master, we have to be sure that he's actually coming in line of disciplic succession. Ну и с другой стороны, мы должны также быть уверены, что этот духовный учитель идет по цепи ученической преемственности. Now, what does that mean, coming in line of disciplic succession? И что же это значит, что он состоит в цепи ученической преемственности? Let's say, for instance, Srila Prabhupada initiated almost 5,000 disciples. Ну, давайте, к примеру, посмотрим. Шрила Прабхупада инициировал почти что 5000 учеников. So, Так. does that mean that everybody who was initiated by Srila Prabhupada is coming in line of disciplic succession? Значит ли это, что каждый, кого инициировал Шрила Прабхупада, находится в цепи ученической преемственности? Huh? That's what it means? Everyone who is initiated by Srila Prabhupada is in line of disciplic succession. Каждый, кого инициировал Шрила Прабхупада, находится в цепи ученической преемственности. Так это? Yes? Кто следует. Just getting initiated doesn't mean you're coming in line of disciplic succession. Просто от того, что вы получаете инициацию, это вовсе не значит, что вы в цепи ученической преемственности находитесь. I can tell you about a lot of people who got initiated by Srila Prabhupada who aren't even practicing Krishna consciousness anymore. Я могу вам массу людей назвать, которых Шрила Прабхупада инициировал, но они к обществу сознания Кришны сейчас никакого отношения вообще не имеют. Some of them are meat eaters. А некоторые из них мясоедами стали. Some of them are hippies. Хиппи некоторые из них. I know one who's a Buddhist. Я одного буддиста знаю, I know another one who's a Christian. а один христианин. So they got initiated by Srila Prabhupada, which means he's giving them a chance. И они получали инициацию Шрилы Прабхупады, что значит, он дал им шанс. But they made vows at the time of initiation. Но во время инициации они They made vows. обеты они давали. That means the initiation is a contract. You're making a contract. Инициация – это контракт, вы заключаете договор. The disciple signs the contract, and the spiritual master signs the contract. Его подписывает ученик и учитель. That's more or less what it is. Это более или менее то, на что это похоже. It's a commitment. It's a serious commitment. Это серьезная договоренность. But if you break the contract, you're no longer following in line of disciplic succession. И как только вы нарушаете этот контракт, вы больше не находитесь в цепи ученической преемственности. Or, Или, let's say, you're preaching, you're practicing Krishna consciousness. или давайте так предположим, вы практикуете сознание Кришны, You're проповедуете. preaching Krishna Не consciousness. проповедуете сознание Кришны. But Но what if you're preaching something that's, how do you say, that's inconsistent with what Srila Prabhupada preached? или давайте предположим, что вы очень хорошо проповедуете, но то, что вы проповедуете, не соответствует тому, что проповедовал Шрила Прабхупада. Especially if it's something Srila Prabhupada said not to do. Или, например, вы проповедуете то, что Шрила Прабхупада говорил не делать. So a person may appear to be preaching Krishna consciousness, but if he's not lined up with Srila Prabhupada, then he's not in proper order. Ну, также, если человек проповедует то, что Шрила Прабхупада не говорил делать, то он вроде бы проповедует, но он не в том духе. Therefore, it's the responsibility of every individual to be sure that he's getting initiated by the right person. Именно поэтому ответственность каждого человека состоит в том, чтобы быть уверенным, что он инициацию получает у подходящего духовного учителя. Now, just because he's authorized within ISKCON to initiate disciples does not necessarily mean that everything that he says is consistent with Srila Prabhupada's teachings. Просто потому, что он авторизован давать инициацию в рамках ИСККОН, вовсе не означает, что он будет проповедовать именно то, что говорил Шрила Прабхупада. We always have to discriminate. Мы всегда должны различать. You can't just throw your responsibility out the window Вы не можете просто взять и выбросить свою ответственность в окошко and just use the GBC as an excuse. и использовать GBC как оправдание.
Well, the GBC said he's okay, so I guess he must be okay. Вот, GBC, они в порядке, поэтому все же они говорят, это тоже в порядке. Maybe, maybe not. Может да, может нет. A lot of devotees have the misimpression that initiating gurus in ISKCON have been approved by the GBC. И у многих преданных есть впечатление такое, что инициирующие гуру в ISKCON, они одобрены GBC. That's not exactly correct. Это не всегда верно. What is correct is that the GBC has simply not disapproved. Что на самом деле верным является, так это то, что GBC не противостояли этому, не возражали. You understand the difference? Понимаете разницу? Hello? Is everybody still awake? Кто-то есть на связи? It's not that they've exactly approved. Это не именно то, что они на самом деле вот They утвердили. just haven't disapproved. Они просто не возражали. What it means is that how do you say, when somebody's name comes up to be an initiating guru, И когда чье-то имя возникает, чтобы быть вот инициирующим гуру, that his name is submitted to all the members of the GBC. There's about 36 members of the GBC. там примерно His name is sent to the 36 members of the GBC. и он примерно 3 дюжинам членов GBC это имя передается. You understand? 3 dozen? 3 dozen. You know what dozen is? 12. Yes. 3 дюжины GBC получают его имя. 12. A dozen is 12. 36. Yeah. 36 членов GBC получают его имя. Вот это 16 километров. And then they have 6 months to object if they want to. И у них есть 6 месяцев, чтобы они возразили, если они захотят. So, as I recall, if 3 members of the GBC object, then there's some other process. И, насколько я знаю, если 3 членов GBC возразят, если будет 3 таких возражения, то должен быть кто-то другой. But if they don't object, Но если они не возражают, all that means is that in this 6 months, I know of no reason why this person should not initiate disciples. это значит именно то, что в течение этих 6 месяцев я не могу найти причин, почему отказать этому человеку инициировать ученики. Everybody understand this point? Все понимают это. It's not exactly a stamp of approval. Это не на самом деле вот такая одобрено. It's just not a stamp of disapproval. It's just a stamp of non-disapproval. Это просто печать такая. Не возражаю. And the fact remains that every preacher will represent Srila Prabhupada according to his own understanding. И факт остается фактом таков, что каждый проповедник представляет Шрилу Прабхупаду в соответствии со своим пониманием. And it's our duty to know who is really, accurately, properly representing Srila Prabhupada. И наш долг разобраться в том, кто на самом деле представляет Прабхупаду. And of course, how are you going to know that? А вопрос-то, как мы это узнаем? That means you have to study what Srila Prabhupada taught. Нам же надо разобраться, что же учил-то Шрила Прабхупада. You can't just say, well, my guru said... Нельзя вот просто так говорить, мой гуру сказал то-то и то. Yeah, but what if your guru said something that's against what Srila Prabhupada said? А что, если ваш гуру сказал что-то, что против того, что говорил Шрила Прабхупада? Then what? Тогда что? You have to know what Srila Prabhupada said. Вам нужно знать, что говорил Шрила Прабхупада. When I was the temple president in London, Когда я был президентом храма в Лондоне, at one point we had disciples of 15 different gurus. у нас было количество учеников порядка 15 различных гуру. That was a nightmare. Это был кошмар. Because the tendency is that devotees think that, a lot of devotees think that their real connection is just the guru, is me and my guru. И потому что проблема в том, что многие преданные считают, настоящая связь это я и мой гуру. And others aren't very important, А остальные это как-то не очень важно. especially a temple president. Особенно президент храма.
I guess we need a temple president, but he's just a manager. Ну, я понимаю, что нам, конечно, нужен в храме президент, но он просто менеджер же. But the real thing is my Guru Dev. Да, но на самом-то деле это вот мой Гуру Дев, это да. And then when Guru Dev comes to town, Особенно, когда он приезжает в город. Jaya Guru Dev, Jaya Guru Dev. Temple president, who cares? А кто заботится вообще, что говорит храм, президент храма? So sometimes when I would try to organize the temple to get devotees to do things, they would say, well, my Guru told me. Когда я пытался кого-то в храме организовать, что-то сделать, что-то в храме сделать, вот они так отвечали. Мой гуру мне сказал, что... So sometimes then I would reply. И иногда я отвечал. Well, my Guru told me. Мой гуру мне сказал, что его очередь. And my Guru is bigger than your Guru. Мой гуру-то больше, чем твой гуру. So we have to be sure that we and whoever we're taking guidance from is actually representing Srila Prabhupada. Мы должны быть уверены в том, что мой гуру или тот, у кого мы берем наставление, прибежище, он действительно представляет Шрилу Прабхупаду. There are many specifics about, practicing Krishna consciousness and preaching Krishna consciousness. Есть очень много особенных нюансов в отношении того, как практиковать сознание Кришны и проповедовать сознание Кришны. That Srila Prabhupada addressed when he was on the planet with us. На которые Шрила Прабхупада обращал внимание на эти нюансы, когда он был на этой планете. Sometimes devotees come up with some bright idea about, I know how we can expand the preaching, we can do this, or we can do И that. иногда осеняет преданного, я знаю, как мы лучше можем проповедовать. But often, somebody already thought of that 40 years ago. Но часто бывает так, что кто-то уже об этом подумал 40 лет назад. And presented it to Srila Prabhupada. И представил это Шриле Прабхупаде. And often, he said, no, forget it. И часто он говорил, нет, забудь. But now, Srila Prabhupada isn't physically here to say, no, forget it. Но сейчас-то Шрила Прабхупада физически здесь нет, чтобы сказать, нет, забудь. So therefore, it goes on. Ну и именно поэтому оно так и продолжается. And because the person who is doing it is charismatic, И поскольку человек, который это делает, обладает определенной харизмой, therefore other people follow him. именно поэтому другие люди этому следуют. Oh, just see what so-and-so Maharaj is doing. О, давайте вот так вот будем делать. Wow, that's a really great idea for preaching. Очень хорошая идея проповедовать. Вот такая. Yeah, well, maybe, except that sometimes Prabhupada said not to do it. Да, в общем-то, хорошая идея, за исключением того, что иногда Шрила Прабхупада говорил этого не делать. In other words, it was something that presumably was effective or could have been effective 40 years ago also. Может быть, это определяется тем, что в том числе 40 лет назад это могло быть эффективным или неэффективным. But Srila Prabhupada said not to do it. Но Шрила Прабхупада говорил этого не делать. There are many examples of this. Очень много примеров такого рода. So we need to be clear about what Srila Prabhupada said we should do and what he said we should not do. Именно поэтому нам надо очень ясно представлять, что Шрила Прабхупада говорил делать, что Шрила Прабхупада говорил не делать. Like for the most part, Srila Prabhupada concentrated on very direct preaching of Krishna consciousness. В большинстве своем Шрила Прабхупада сосредотачивался на очень прямой проповеди. He taught his disciples to study Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Он учил своих учеников, чтобы они изучали Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам And go on Sankirtan. и выходили на Санкиртану. That was always the main thing Prabhupada was preaching. Это была всегда основная идея, которую проповедовал Шрила Прабхупада. And he wasn't in favor of anything that would be a distraction from those things. И он не всегда был не очень-то доволен, если от других вещей, которые отклонялись от этих. Except for things that would contribute to, studying his books and expanding the preaching. За исключением тех вещей, которые могли принести вклад, чтобы распространять его книги и изучать их. For instance, he encouraged restaurants, Например, он одобрял рестораны с распространением просада. not vegetarian restaurants. Не вегетарианские рестораны. Prabhupada was not into vegetarian restaurants.
не стремился Прабхупада есть в вегетарианских ресторанах. Actually, he wasn't into vegetarianism. И на самом деле его учение это не вегетарианство. And he even said that in our restaurants, people should know they're getting prasada. Он даже говорил, что в наших ресторанах люди должны знать, что они получают именно прасад. Srila Prabhupada also encouraged farm communities. Он также вдохновлял общины сельскохозяйственные. But he had a very particular, how do you say, concept of farm community. Но именно в очень специфическом концепте этих ферм. And one of the main points was that these farm communities should be self-sufficient. И основной идеей этих ферм было то, что они сами себя поддерживают. In other words, not depending on like electricity, for example. Самодостаточные фермы, например, что не нужно им будет электричество или что-то типа того. So anyway, all these teachings are there. They're all available that anybody can read. И все эти наставления, они доступны, каждый может их прочесть. And besides Prabhupada's books, И кроме книг Шрилы Прабхупады, there are so many important teachings in his letters так много его наставлений в его письмах, and his lectures в его лекциях, важных and наставлениях, his conversations и в его беседах, and in the memoirs that his disciples are writing. и в мемуарах, которые пишут его ученики. Like for instance, here this verse is about being one-pointed. Например, вот этот стих о том, чтобы быть сосредоточенным на одном цели. In the early 70s, Srila Prabhupada wrote a letter to one disciple. В ранних 70-х Шрила Прабхупада написал одно письмо своему ученику. He said, if you put your energy into one thing, you'll get a big result. Если ты вложишь свои силы в одну единственную вещь, у тебя будет очень большой результат. So it's the same concept. You focus on one thing. Та же самая идея. Вы фокусируетесь на одном. It's just common sense. Это просто здравый смысл. If your energy and your mind are all over the place, how are you going to be successful? Как вы можете быть успешными, если энергия вашего ума вот по всему разбросана? You know, how do Olympic champions become Olympic champions? Как можно стать олимпийским чемпионом? They're focused Они сосредоточены on one thing, на одном. and they put aside everything else, И все остальное они просто отодвигают в сторону. at least for the time that they're trying to become champions. Ну, до тех пор, по крайней мере, пока они стремятся стать чемпионами. So, to become an Olympic champion, this is insignificant compared to our goal. И на самом деле стать олимпийским чемпионом это что-то незначительное в сравнении с нашей целью. Our goal is to go back to Godhead. Наша цель попасть обратно к Богу. That's the really big Olympics. Это на самом деле только большая олимпийская задача. So how focused we have to be, Насколько мы должны быть сосредоточены. not distracted by other things. Вообще ничего нас не должно отвлекать. For instance, one time a devotee went to Srila Prabhupada. One time a devotee... Однажды преданный, когда Шрила Прабхупада, Are you awake? yes, Okay. He went to Srila Prabhupada and he said that he had arranged to study Ayurveda under a very famous Ayurvedic professor. И однажды один ученик Шрилы Прабхупады начал изучать аюрведу под руководством очень известного профессора аюрведы. And his plan was to make a book about Ayurveda for ISKCON devotees so they could be healthy. И его идея была в том, что он может написать книгу для преданных Кришны, основанную на аюрведу, чтобы они были здоровы. And he went to Srila Prabhupada and asked for his blessings. И он к Шриле Прабхупаде за благословениями пошел. So Prabhupada heard the whole thing. И Прабхупада все это выслушал. He said, no, don't do it. И он сказал, нет, не делай этого. The disciple was shocked. Ученик был в шоке. He was reading all the time about how we're supposed to serve the Vaishnavas. Он читал все это время, как вот можно служить вайшнавам. He was thinking how to serve the Vaishnavas. И он думал о том, как служить вайшнавам. And Prabhupada preached also about health, taking care of health. И Прабхупада также проповедовал о том, чтобы заботиться о здоровье. But he said not to do this. Но он говорил, нет, не надо это делать. So this devotee was completely bewildered. И этот преданный действительно был обескуражен. He's a very intelligent person. He's got a responsible position in our movement.
И он занимает очень ответственное положение сейчас в нашем движении, очень разумный, преданный. So he thought, well, maybe I didn't present it properly. И он подумал, может быть, я... Maybe I did not make my presentation Может быть, properly. я не должным образом это Прабхупаде представил. So he went back the next day. И когда он вернулся на следующий день, And he presented it just a little bit differently. немножко по-другому вот так вот это преподнес, акцент расставил. And Srila Prabhupada heard his presentation. И Шрила Прабхупада выслушал его представление. And Srila Prabhupada said, no, don't do it. Вот так вот Шрила Прабхупада ответил, нет, не делай. I heard another time when our project in Bombay was developing. И другой случай, я слышал, как проект в Бомбее развивался. There was a similar kind of thing. Подобная вещь там была. That a devotee suggested that to Srila Prabhupada that there should be a dispensary. You know what dispensary means? Infirmary, like where they give first aid. First aid, okay. First aid means? Yeah, out hospital, maybe. Huh? Outside hospital. Patients No, come not out. outside. Not outside. That was the whole idea, to have a place inside our property where people can get some like simple, short, immediate medical help. И преданные решили сделать что-то типа поликлиники, когда преданные приходят, именно для преданных, получают первую помощь, неотложную медицинскую помощь. Especially in those days, the devotees in India were always sick. Потому что в настоящие дни, особенно вот преданные в Индии, всегда больны. And so, because they were just creating the Bombay, complex of buildings and everything, so somebody suggested we should have this place. И поскольку там развивается вся эта община в Бомбее, кто-то предложил, что вот поликлинику тоже надо сделать. And Srila Prabhupada said no. И Шрила Прабхупада говорит, нет, He said, we're not offering that kind of help. мы не предлагаем этот вид помощи. He said, that kind of help you can get anywhere. Этот вид помощи вы можете получить где угодно. He said, we're offering a different kind of help. Мы предлагаем другой вид помощи. So like that, there are many instances of this where Prabhupada just tried to keep his disciples focused. И много других примеров, когда Шрила Прабхупада стремился держать своих учеников сфокусированными на цели. There's one letter he wrote to a disciple about astrology. И об астрологии одному ученику он написал. He said astrology is for karmis, Он сказал, астрология для карми, not for devotees. не для преданных. He said a devotee doesn't care what has happened in the past, and he doesn't care what happens in the future. Он говорил, что преданного его не интересует, что произошло в прошлом, и он не заботится о будущем особо. He just chants Hare Krishna, Он depends просто on Krishna. воспевает Хари Кришну и предается Кришне. Prabhupada, of course, sometimes spoke about how in ancient, well, not even ancient, even recent Indian culture, people would arrange marriages through astrology. И Прабхупада говорил, что в древние, да не то что в древние, вот недавние времена люди часто обращались к астрологам, чтобы организовать свадьбу. But then he said but there are no such qualified astrologers now. Но он говорит, что сейчас-то таких квалифицированных астрологов нет. And I recall one time that a devotee was asking Srila Prabhupada about compatibility in marriage. И однажды, я помню случай, когда преданный спрашивал Шрилу Прабхупаду в отношении соответствия. Compatibility of the man and the woman. Да, соответствие женщины и мужчины. Совместимость. And Srila Prabhupada said, И Шрила Прабхупада сказал, if they both want to become Krishna conscious, then they're compatible. и если они оба хотят стать преданными в сознании Кришны, они подходят. So Srila Prabhupada's mood was very simple and very focused. Настроение Шрилы Прабхупады было очень простым и очень сосредоточенным. But we see a lot of devotees are apparently consider themselves more clever than Srila Prabhupada. И в настоящее время мы видим очень многих преданных, которые внешне выглядят более умными, чем Шрила Прабхупада. And they have this expression, we should go in like a needle and out like a plow. И они пользуются вот этим выражением, мы внутрь должны входить как иголка, а выходить как плуг. You understand? Понятно? It means means it's like you're discreet. Очень. You're not noticed. Вас не заметят вначале, вот, значит, вот как иголка.
Nobody notices. Никто не заметил. In other words, you preach Krishna consciousness sort of indirectly, Ну, вы как-то вот сознание Кришны косвенно проповедуете. but then ultimately you change this person and then you get big result because he becomes a devotee. И у вас получается очень большой результат, в конце концов, потому что вы запроповедовали его так. So that's the expression, in like a needle and out like a plow. Вот. Такое впечатление, что внутрь как иголка вошел, а внаружи так вот какие результаты, как плуг. Well, that's okay if that actually works. И хорошо бы, если бы это действительно работало. But we've seen many devotees try to do that. И мы очень многих преданных видели, которые пытались так делать. And they go in like a needle, И они входят действительно как иголка. and then they come out like a needle. И они выходят обратно тоже как иголка. Or sometimes they go in like a needle, И они иногда тоже входят как иголка. and they don't come out. И они вообще не выходят. So we have to be careful. Поэтому нам надо быть очень осторожными. Like Srila Prabhupada said, catch the big fish without getting wet. Как Шрила Прабхупада говорил, поймать большую рыбу, чтобы не намочиться. Yeah. And in my own observation, I never saw Prabhupada going in like a needle. Ask these devotees to please be quiet. Haribol, Prabhu. Харибол, пожалуйста, тишины. I never saw Srila Prabhupada go in like a needle. Я никогда не видел, чтобы Шрила Прабхупада как иголка входил. Except in the very beginning when he first went to America. Может быть, в самом начале, я не исключаю, когда он только-только приехал в Америку. You know, first he was staying with these meat eaters in Pennsylvania. Вот он в Пенсильвании остановился у этих мясоедов. Then he was staying with this Mayavadi in Manhattan. Потом в Манхэттене с этими Майавади. So he had to be very discreet, very careful. Он должен был очень осторожным быть. But as soon as he got his own place, Но как только у него появилось свое собственное место, he threw the needle away. он эту иголку вообще выбросил. Then Prabhupada was more like in like a plow and out like a plow. Вот он больше походил на то, что Шрила Прабхупада входил как плуг и выходил тоже как плуг. That's what I observed. Вот это то, что я видел. Seemed to work. He spread Krishna consciousness all over the world. И похоже, это сознание Кришны работает по всему миру. All the devotees now who are so expert with all their indirect ways of preaching, they're devotees because of Srila Prabhupada's direct way of preaching. И те преданные, которые вот используют вот этот вот очень непрямой метод проповеди, они стали преданными, потому что Шрила Прабхупада прямо проповедовал. It's like when the idea came up about what to name his society in the summer of 1960s. Это похоже на то, как размышляли, как назвать свое общество в начале 60-х. Actually, Prabhupada was the one who first had the idea to call it the International Society for God Consciousness. И говорят, что именно Прабхупада сначала думал, чтобы назвать Международное общество движения к Богу. But then later he thought, no, it should be directly Krishna. Но потом он подумал так и сказал, нет, мы должны вот прямо говорить Кришна. And somebody objected И кто-то возразил. and said, well, yeah, but nobody in America knows who Krishna is. Ну, вообще, Прабхупад возразили, так в Америке никто не знает, кто такой Кришна. So Prabhupada's idea, obviously, Ну, очевидно, что идея Шрилы Прабхупады была, was that they don't know now, что они сейчас не знают. but they will know. Но попозже-то они узнают. That's preaching. Вот это проповедь. In one letter, he told the devotee, В одном письме он говорил преданному, we should not change to accommodate the public. мы не должны изменяться, чтобы You know what accommodate means? накопить публику. Приспосабливаться к публике не должны. We should not change to accommodate the public. Say it again. Мы не должны меняться, чтобы приспособиться к публике. But we should change the public to accommodate us. Мы должны изменить общество, чтобы оно к нам приспособилось. You understand? Понимаете? Huh? There is a song in Russian, we should not bend under the whole world. What's that? We should not bend under the world, the world should Not bend bend. bend. Bend under the wall? World, the whole world. We should not bend under the world. Да, the world should bend under us. Similar, I guess. Ну, похоже. Так не стоит прогибаться под изменчивым. Yeah.
Yeah, Srila Prabhupada was a revolutionary. Шрила Прабхупада был революционер. And when you're making a revolution, А когда вы делаете революцию, you have to, how do you say, be a little radical. и когда вы революционер, вам надо быть как бы радикальным. You have to take a step outside what is normal. Надо на шаг быть за пределами того, что нормально. If you try to be like everybody else, how are you gonna make a revolution? Как вы собираетесь сделать революцию, если вы будете как все? So, see what else. You know, obviously, in situations that are dangerous, Очевидно, в ситуациях, когда опасность есть, we have to be extremely discreet and careful. мы должны чрезвычайно быть настороженными и внимательными. But we can't always use that as an excuse for not preaching directly. Но мы не должны это использовать в каждом случае, чтобы не проповедовать прямо. What I've seen is that a lot of times the reason devotees don't preach directly Я часто видел, что причина того, что преданные прямо не проповедуют, is simply because of a lack of faith in Krishna. просто упирается в недостаток веры в Кришну. Now, another thing is that I've often heard in recent years, Другая вещь, которую я часто слышал за последние годы, when you ask, why are you doing this or why are you doing that? в объяснении на вопрос, что вы делаете, почему вы делаете то или это. And the answer I get Ответ, который я is получил, that, well, the devotees like it, преданным-то это нравится, or the people like it. люди-то это любят. Like, that's the criterion for validity, И вот именно это как критерий того, что эта вещь подходит, whether or not people like it. любят ли это люди вообще. Вот поэтому так и выбирали деятельность. What does that have to do with our philosophy? Какое это отношение к нашей философии имеет? That's politics. Это политика. That's what politicians do. Это то, что политики делают. They say things that they hope people will like, so they'll get elected. Они говорят вещи, которые они думают людям понравятся, и люди их выберут. Srila Prabhupada was not a politician. Но Шрила Прабхупада не был политиком. At least my own observation is that he didn't do things and say things because people would like it. По крайней мере, мое личное наблюдение в том, что он делал вещи или говорил вещи, именно потому, что людям это понравится. In other words, that was not, I never saw that was his criterion of validity. Я никогда не видел, что именно это было критерием потому что это подходит. Rather, his criterion for validity of anything he did or said Напротив, то, что он как критерий брал, чтобы делать или говорить, was what would please the disciplines, what would please the previous acharyas, especially his own initiating group. было как раз в том, что будут ли довольны предыдущие ачарьи в цепи ученической преемственности, в особенности его гуру. That was his only concern. Это единственная вещь, на которую он обращал внимание. Not whether people liked it or didn't like it. Они, да, понравится это людям или не понравится. And sometimes they didn't like it. И иногда это не нравилось людям. In fact, a lot of times they didn't like it. Часто это не нравилось людям. We hear about how the Hare Krishna movement became so popular in the late 60s and early 70s. Мы слышим, как движение Харе Кришна стало популярным в 60-х, 70-х годах. It's true, it did. Это действительно правда, оно стало популярным. But if you count the number of people who came in contact with Srila Prabhupada and the Hare Krishna movement, and the number of people who actually joined, Но если вы посчитаете и сравните количество людей, которые контактировало со Шрилой Прабхупадой, и с тем количеством, которые действительно присоединились к движению, there's a big difference. очень большая разница будет. Like, for instance, Например, this was the time of the Vietnam War. This was the time of the Vietnam War. это было время Вьетнамской войны. And Srila Prabhupada was preaching about a war. И Шрила Прабхупада проповедовал о войне, Right? The Battle of Kurukshetra. битва на Курукшетре. So all the so-called peace-loving hippies, И все такие миролюбивые хиппи, they didn't want to hear about a war. они вообще не хотели слушать о войне.
They didn't want to hear about Arjuna killing his relatives. И они не хотели слушать об Арджуне, который убивал своих родственников. They liked chanting, Им нравилось воспевать, but they didn't want to hear about killing. но о любви, о войне они не хотели слушать. So hundreds of these people went away. Сотни этих людей ушли просто. Now Prabhupada could have said something different, something they would like to hear. И Прабхупада мог что-то сказать другое, чтобы им понравилось, чтобы они остались. You know, peace, love. Любовь, мир. But Prabhupada didn't do that. Но Прабхупада так не делал. What does that mean? Does that mean Prabhupada didn't know how to preach? И что это значит? Что Прабхупада не знал, как проповедовать? Because people went away? Потому что люди ушли. No, it means that he stuck very strictly to the line of disciplic succession. That's what it means. Нет, это значит просто то, что он очень строго стоял в линии ученической преемственности. What else? Other example? Еще пример есть. Yeah, if Prabhupada had wanted to be popular, there's so many things he could have done differently. Если бы Прабхупада хотел быть популярным, так много вещей он бы по-другому делал. But that wasn't his purpose. Но это не было его целью. We have to have faith that if we simply, stick to the acharyas, that then we're on solid ground. У нас просто есть очень сильная вера, что если мы действительно будем по стопам ачарьев идти, вот сильно привяжемся к ачарьям, то у нас будет действительно твердая платформа, устойчивая. I was just thinking of one sannyasi I know. Я просто думал об одном саньясе, которого He's знаю. been a sannyasi more than 30 years. Он 30 лет уже саньяси. He's very strict in his sannyas vows, very careful and strict. И он очень строг в своих обетах, саньяси. And he's very, completely dependable in what he preaches. Полностью зависит от того, что проповедует. He always preaches exactly according to sadhu, shastra and guru. Он всегда проповедует в соответствии с гуру, садху и шастрами. No, sadhu, shastra, guru. Саду, шастра и гуру. But he's, he's not exactly what you would call charismatic. Но не то, чтобы мы назвали харизматичным. He's not particularly popular. Но он не то, чтобы именно вот популярный. He doesn't have many followers. У него не особо много последователей. He doesn't have thousands of disciples. И тысяч учеников у него тоже нет. And you might say that he's not effective, therefore, in his preaching. И вы можете сказать, что он не особо эффективен в своей проповеди. Maybe. Может быть. But he's dependable. Но он зависим. We know for sure he's connected with the line of disciplic succession. Мы с полной уверенностью знаем, что он полностью связан с цепью ученической преемственности. We know for sure that everything that he's saying is strictly according to sadhu, shastra and guru. Мы полностью уверены в том, что любая вещь, которую он скажет, она связана с садху, шастрами и гуру. We've seen before Мы видели до того. somebody may be appear to be a very effective preacher. Мы видели раньше, что кто-то может выглядеть как очень эффективный проповедник, Who gathers thousands of followers. у которых тысячи последователей. And then, after some time, И спустя какое-то время he goes away. они уходят. Now, that doesn't necessarily mean there's anything wrong with charisma. И это вовсе не значит, что что-то было неправильно с его харизмой. And it doesn't necessarily mean that a person who has thousands of followers is going to go away, necessarily. И это вовсе не значит, что обязательно все тысячи его последователей разбегутся. It just means that that's not necessarily our criterion of success. Это просто значит, что это совсем не обязательно критерий успешности. Partly it's a criterion of success. Yes, if we can touch people's hearts, obviously. Конечно, если мы можем затронуть сердце человека, людские сердца можем затронуть, это критерий. But it should be in a way that's consistent with sadhu, shastra and guru. Но это должно быть в соответствии со способом, который предлагают гуру, садху, шастры и гуру. It's like Srila Prabhupada says, religion without philosophy is just sentimentalism.
Шрила Прабхупада говорит, что религия без философии это просто сентименты. And in an extreme case, then it's fanaticism. И в крайнем случае это фанатики. You've heard this before? Слышали об этом раньше? Yeah. And he also says philosophy without religion И он также говорит, философия без религии is just mental speculation, это просто умственные спекуляции. or it's dry academics. Или это попытка стать академичным. So, when Prabhupada, in that case, when Prabhupada uses the word religion, Вот в случае, когда Прабхупада использует слово религия, he's speaking of the inspirational religious experience. он говорит о вдохновляющем религиозном опыте. You understand? Понимаете? So, no, they don't understand. Не поняли? What did you say? Что я опять сказал не то? Inspirational religious experience. In other words, one thing is philosophy. Одна сторона это философия. You know, we read philosophy. Почитаем. You know, da 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 da. Читаем. You are not the body. Krishna is God. You is Кришна Бог, вы не тело. And when you read that, what happens? И вы читаете, когда что происходит? You fall asleep. Вы спите. Когда читаете. That's normal for devotees. Это нормально для преданных. So, but we get inspired when there's some big kirtan or something. Big festival. Krishna, Haribol! Кришна, вот это нас вдохновляет реально. We get inspired. Вдохновение у нас. You understand? Понимаете? Okay. Да? Okay. So, just the inspiration is not enough. Просто вот этого вдохновения недостаточно. Because sometimes we get inspired by the wrong things. Потому что иногда нас вдохновляют не те вещи. And we don't know they're the wrong thing. А мы не знаем, что эти вещи не те. Because we don't study philosophy. А потому что мы не изучаем философию. And a lot of times devotees think, as long as it inspires me, it's good. И многие преданные так и думают часто, что вот насколько это вот настолько меня вдохновляет, вот это хорошо, поэтому. Well, I'm not so intellectual, you know, I can't understand a lot of philosophy. Я что-то не очень люблю эту философию, я вообще не интеллектуального склада, вы знаете. But, you know, so-and-so Maharaj really makes me feel good. Но есть такие вещи, которые меня таким вот классным делают. You know, it's like taking drugs or something. На наркотики очень похоже, правда? But that's okay, we need that. We need to be inspired. We need to feel inspired. Нормально на самом деле, нам же нужно чувствовать вдохновение. But we need to check and see, what am I being inspired by? Но нам нужно удостовериться, а чем же я вдохновляюсь на самом деле? Is it consistent with sadhu, shastra, and guru? Соответствует ли это саду, шастру и гуру? Now, if we just are into the philosophy, И с другой стороны, если мы просто внутри философии находимся, and then you look like a dried up prune. и когда вы как высушенный You know what a prune is? Or raisin. You know what a raisin is? изюм, вот, похож, No, высушенный, like- сморщенный весь такой. No life, you know, just Нет жизни никакой. Тут вообще. like, for instance, I know one devotee Я знаю одного преданного in the 70s. в 70-х. Whenever he gave class, В любом случае, когда он давал класс Бхагаватам, this is the way his class went, something like this. вот таким вот образом этот класс проходил. Krishna says in the Bhagavad Gita, Кришна говорит в Бхагавад-гите. and Krishna says in the Bhagavad Gita, Еще Кришна говорит в Бхагавад-гите. and later in the Bhagavad А Gita, попозже Krishna в says, Бхагавад-гите Кришна говорит, что his whole class went like that for вот like half весь an класс hour. вот так вот шел вообще. It's amazing anybody could stay awake in that class at all. Вообще поразительно, как кто-то мог не спать в это время. I know one speaker Я одного из знаю лектора, whose classes were so boring на которых классы были настолько скучны. that he himself fell asleep while he was giving class. Он сам засыпал на своих классах. It's true. Правда? Can you imagine you're giving class and you're so boring you even bore Представляете, yourself вы to даете sleep. класс, вам самим настолько скучно, что вы просто спите. So it can't be dry. Spiritual life is not meant to be dry or academic. И вот академической такой сухой духовная жизнь, она не предполагается вообще, что должна быть. We're not just like machines putting out philosophy. Мы не Krishna такие says in the машины, которые Bhagavad Gita, передают Бхагавад-гита, Бхагавад-гита передают.
But then we can't be just like, like, Нам не стоит быть тоже такими, как бы сказать, we can't be just like groupies at a rock concert. как вот на рок-концерте вот эти вот хипаны. Тоже. In other words, there has to be the balance. Другими словами, должно быть равновесие, баланс. Everybody understand? Все понимают. We need both. We need inspiration. Нам нужно и то, и другое. Нам нужно вдохновение. We need to be sure we're being inspired by the right И мы thing. должны быть уверены, что нас вдохновляют именно правильные вещи. Because part of our problem in the material world Потому что часть проблемы нашей в материальном мире, is that we're confused. то, что мы сбиты с толку. And we take spiritual things to be material И мы считаем, что духовные вещи это and материальные, material things to be а spiritual. материальные вещи считаем духовными. And unless we become, completely like Mahabhagavats, we're going to have that problem. И эта проблема у нас будет сохраняться до тех пор, пока мы не станем, Махабхагаватами, вот пока не станем. So we always need to check and make sure Поэтому нам каждый раз нужно вот удостовериваться, that we're on the right line, что мы на верном пути, going the right way. в нужную сторону двигаемся. And the safest thing is to follow Srila Prabhupada. И ответ в том, что нам следует Шрилы Прабхупады. Do what he said to do, Делать то, что он говорил делать, and don't do what he said not to do. и не делать то, что он говорил не делать. And then we're safe. И тогда мы в безопасности. Any questions? Вопросы какие-то? Yes, sir. Махадьюти, прабху, у меня два вопроса. Только сейчас. Первый вопрос. Вот часто говорится о том, о качествах духовного учителя, какой должен быть учитель, но мало говорится о том, или по крайней мере, я так понимаю, мало говорится о том, какой должен быть ученик. There are so many things that are taught about the spiritual master, how should he be. Many things are said about the spiritual master in the description, but not so much said about the disciple. Not so. Как? Да, и хотел попросить вас поделиться вот своим пониманием, вот какой есть ученик и какой он внутри. Could you share your realization about what is the inner sense of the condition of the disciple? Yeah, good question. Хороший вопрос. Well, Srila Prabhupada said, when the guru is correct and the disciple is correct, then the business is correct. Шрила Прабхупада говорил, что если гуру правильный и ученик правильный, то и дело правильное, соответствующее. Like sometimes devotees are wondering, well, I don't know who's my guru. I don't know how to decide who should be my guru. Вот иногда преданные так говорят, я не знаю, какой у меня гуру, как мне выбрать, как решить, не знаю. Well, a more basic question is, are you ready to be anybody's disciple? Самый-то основной вопрос, а ты сам-то готов вообще быть чьим-то хотя бы учеником? Like if you're not following the four regular principles, forget it. There's no question of getting initiated. Например, даже если вы не соблюдаете 4 регулирующих принципа, даже вообще забыть об этом надо. First of all, you need to become qualified to be a disciple. Для начала-то нужно стать квалифицированным учеником. And so you need to do what disciples do. И надо, предполагается, делать то, что делают ученики. Like following four regular Ну, principles, например, вот как следование 4 chanting регулирующих 16 rounds of the Hare Krishna принципов Mahamantra, и воспеванием 16 кругов Харе Кришна Махамантры, serving the Sankirtan movement, служение движению Санкиртаны assisting the representatives of the movement. и помощь представителям этого движения. That way, gradually getting purified and becoming qualified to be a disciple. Это предполагает то, что вы со временем очищения получите и квалификацию. There's a saying that when the disciple is ready, the guru will appear. И говорится, как только ученик готов, гуру появится. We need to make sure that we're ready, that we're acting properly as disciples. Нам надо удостовериться в том, что мы действительно верно действуем как ученики. And Srila Prabhupada said, we shouldn't try to see Krishna, but we should try to act in such a way that Krishna wants to see us.
И Шрила Прабхупада говорил, что мы не должны пытаться увидеть Кришну, мы должны действовать таким образом, чтобы Кришна попытался увидеть нас. So, like, if you're acting properly, doing nice service, Если вы действуете правильным образом, служите должным образом, having nice relationships with the devotees, хорошие у вас отношения с преданными, then a bona fide spiritual master will definitely hear about it. именно правильный духовный учитель, квалифицированный, появится в вашей жизни. And then he wants to know. Then the spiritual master wants to know. И духовный учитель хочет знать, Who is this Bhakti Eager? кто этот вообще бхакта такой, он интересоваться очень начинает. Игорь? Кто этот бхакта Игорь? I'd like to meet this Bhakti Eager. Я бы хотел встретиться с этим бхакта Игорем. You understand? Вот here, вот. Где? Yeah. We only have one Eager. У нас только один Игорь здесь. In Russia, you only have one Eager. Во всей России у вас только один Игорь здесь есть. Остальные в могиле, да? So anyway, yeah. Those are the basic qualifications of a disciple. Это основная квалификация ученика. That chanting 16 rounds the Hare Krishna Maha Mantra, following 4 regulative principles, Воспевание 16 кругов Харе Кришна Махамантры, исследование 4 регулирующим принципам, doing some practical service in this movement, занятость в каком-то практическом служении в этом движении, cooperating with the representatives of the movement, общение и взаимодействие эффективное с представителями этого движения. Сотрудничество. yeah. Ну да, тогда. Studying this philosophy so you understand what is the movement that you're joining. И изучая философию, вы понимаете, что это за движение, к которому вы присоединяетесь. Is that okay? Вот так, понятно? Еще хотел. Вот это, то, что вы перечислили, это как бы уже следствие того, что человек стал учеником. И вот благодаря чему он как бы вот начинает следовать, что его побуждает. Там повторять 16 кругов, соблюдать принципы, изучать философию, участвовать в санкиртане. What you said is the result of qualification of disciple. What you say is the result, and what inspires him to follow these regulations and to become. Well, there may be various things that inspire them. Чтобы вдохновиться, очень разные вещи могут быть. Different people become inspired by different things. Разные люди вдохновляются разными вещами. I mean, you're here. Ну вот вы здесь. What inspired you to come here? Что вас сюда вдохновило прийти? Есть вещи. Отвечайте. What inspired you to start the process of devotional service? Что вдохновило вас начать процесс преданного служения? I'm asking, I want to know. Это вопрос, действительно хочет знать. Так сразу не сформулирую, что много чего, много факторов. Но я... Погреться на Anyway, the point is, something brought you here. Ну что-то вас привело сюда. Maybe it was one of Prabhupada's books. Может быть, одна из книг Шрилы Maybe it Прабхупады. was hearing the chanting. Может быть, вы слышали, как вас Maybe певали. it was meeting a devotee and you got attracted to the devotee. Может быть, вы встретили преданного, которым привлеклись. Maybe it was the prasadam. Может, это просад был. I know devotees who've come to this movement just because they saw a photograph of Srila Prabhupada. Я знаю преданных, которые присоединились к движению просто потому, что увидели фотографию Шрилы Прабхупады. And it just overwhelmed them, just the photograph of Prabhupada, and that's what brought them. И просто они привлеклись именно за счет фотографии Шрилы Прабхупады. Она полностью вдохновила. But then, how does one, like you say, want to continue and follow all these standards? И, как вы говорите, что же вас может побудить следовать этим всем стандартам? That's explained by the acharyas. That's explained by the acharyas. Это объясняется ачарьями. Adava Shraddha Tata Sadhu Sango.
by associating with devotees. Через общение с преданными. The more you associate with devotees who, how do you say, are strictly following these standards, then the more you naturally will do the same thing. Чем больше вы общаетесь с теми преданными, которые, как бы сказать-то, они строго следуют вот этим принципам, тем сильнее вы будете пропитываться этим же. Let's say, for instance, you don't smoke cigarettes and you don't drink vodka. Ну, например, вот вы же не курите, не пьете водку. But if you're always around people who are smoking cigarettes and drinking vodka, Но когда вы находитесь в кругу тех людей, которые постоянно этим заняты, eventually you'll also smoke cigarettes and drink vodka. ну, по сути-то вы тоже начинаете этим заниматься. But if you are associating with people who are following strictly the four regulative principles, Но если вы общаетесь с людьми, которые строго следуют 4 регулирующим принципам, and who are chanting 16 rounds of the Hare Krishna Maha Mantra every day, и воспевают 16 кругов Харе Кришна Махамантры каждый день, and who are studying Srila Prabhupada's book, и изучают книги Шрилы Прабхупады, then gradually you'll do those things too. постепенно вы тоже будете эти вещи все делать. In one sense, association is the most important principle. Ну, в одном смысле общение – это самый главный принцип. If you associate with devotees, let's say, for instance, let's say you don't smoke cigarettes, Но вы не курите, например. but you go into a room where everybody's smoking Но cigarettes. вы просто входите в комнату, где все курят. Now, when you leave that Когда room, вы уходите из этой комнаты, you're going to smell like cigarettes. вы будете пахнуть, как эти вот все сигареты. You understand? Понимаете? So, when you associate with devotees, Когда вы общаетесь с преданными, when you leave the room, когда уходите из этой комнаты, you're going to smell like a devotee. будете пахнуть, как преданный. You understand? Понимаете? Therefore, we should avoid the association of non-devotees and associate always with devotees. Поэтому мы должны всегда избегать общения с непреданными и общаться с преданными. A Tao should no, how's it go? Excuse me, just a minute. What's the verse? A satsangachar Vaishnava, a Vaishnavachar. A satsangachar, a Vaishnavachar. That the behavior of a Vaishnava is that he doesn't associate with non-devotees. И поведение вайшнава в том и состоит, что он не стремится к общению с непреданными, а сатсанга тягой. And he does associate with devotees. И он общается с преданными. Okay? Yeah. Есть один христианский фильм, он называется «Что бы сделал Иисус». Why don't you speak into the microphone so I can hear you better? There is a Christian movie that is called What Would Jesus Do? И там основная мысль, что люди должны в сложных ситуациях руководствоваться тем, что бы сделал Иисус в этой ситуации. Тогда это будет правильно. And the idea of this movie is what would Jesus do in the complex situation if you are inside of difficulties. If you're experiencing difficulty. Да, yeah. If you experience difficulties, you think what would Jesus do in this situation, and you follow it. Получается, смысл сегодняшней лекции в том, что мы тоже должны подобным образом руководствоваться. Да? То есть спрашивать себя, что бы сделал или что бы сказал там Бог, что бы сказал Прабхупада. So the idea of today's class is similar in some sense. So we should ask ourselves, what would God or Srila Prabhupada do in this? I didn't think of it like that. Я об этом вот в таком виде не думал. I don't think of it that way. Я и не думаю так об этом. It's not like I'm thinking, okay, if I were Srila Prabhupada, Ну вот хорошо, вот если бы я был Шрилой Прабхупадой, what would I do? я бы думал, что бы я сделал. I think of it just, my approach is more simple. Мой подход более прост. What did Prabhupada say to do? Что Прабхупада говорил делать? Not what would he do, but what did he tell us to do? Не то, что он мог бы сделать, да, а то, что он уже сказал сделать. And what did he tell us not to do? И что он сказал нам не делать. Просто в жизни есть ситуации, в которых люди, если могут допустить какой-то вариант,
There are some situations in life when people could accept some variance. Да. Но когда они задаются вопросом, что бы сделал Бог в этом случае, они однозначно понимают, что будет только один ответ, а не два. They accept only one variance of behavior if they would ask what would God do in this situation. Sometimes people thought that they do something different. But В if этом they случае я могу принять какое-то допущение, там, чуть-чуть. People think that I could do some acceptance, but when they think what will God do, they would not accept it. Only one choice. Anyhow, I already told you my perspective. Ну вот мое воззрение, вот знаете. I don't think what would God do, what would Prabhupada Я не do. думаю, о том, что бы сделал Бог. And I never heard Prabhupada preach to us that that's the way we should think. И я никогда не слышал, что Шрила Прабхупада проповедовал нам, что мы так должны думать. We should think, what does Krishna say to do? Мы должны думать о том, что Кришна говорил делать, And what does he say not to do? и что Он говорил не делать. What does my spiritual master say to do? Что мой духовный учитель говорил делать, And what does he say not to do? и что он говорил не делать. Very simple. Очень просто. Okay? Okay, Mataji. Я знаю, что многие преданные, они обретают квалификацию и становятся астрологами, инструкторами йоги, психологами и аюрведическими врачами. Many devotees become qualified astrologers, yoga masters and psychologists and so on. И они собирают большие аудитории, когда они рассказывают о предметах своей квалификации. And they collect many people when they talk about the subjects they are professional. И что значит в этом случае, так как они преданы, проповедь, или что значит просто как специалисты они дают лекцию? Какое отличие есть? How can we decline what is preaching and what is not preaching when they are delivering these lectures? My only point is I'm not commenting on what other devotees do or don't do. I'm not commenting Я не on what комментирую то, что делают другие wait, преданные. I'm not commenting on what other particular devotees do or don't do. Я не комментирую, что другие конкретные преданные делают или не делают. I'm just commenting about what Srila Prabhupada did Я просто комментирую то, что Шрила Прабхупада делал, and what he said not to do. и что он говорил не делать. That's all I'm saying. Это все, что я говорю. And my point is it's the responsibility of every devotee to study Prabhupada's teachings. И моя идея в том, чтобы понять ответственность каждого преданного, понять учение Шрилы Прабхупады. So that you can be clear И тогда вам все будет ясно about what to do and what not to do. в отношении того, что же делать, чего не делать. What's correct and what's not correct. Что правильно, что неправильно. I have my own opinions based on Srila Prabhupada's teachings. У меня есть свое собственное мнение, основанное на учении Шрилы Прабхупады. But somebody else may study Prabhupada's teachings and get a completely different perspective. Но кто-то другой может изучить слова Шрилы Прабхупады и иметь полностью противоположное мнение. That's okay because there's always individuality. Это хорошо, потому что у каждого есть своя собственная индивидуальность. And different individuals will always have different perspectives. И на самом деле разные индивидуальности всегда будут иметь разные точки зрения. But what's a problem is when somebody is making up something without any foundation in Prabhupada's teachings. Но проблема состоит в том, что некоторые преданные делают какие-то вещи без того, чтобы опираться на учение Шрилы Прабхупады. If a person has some, say, innovative idea about preaching, he should be careful that it's in line with sadhu, shastra, and guru. Идея в том, что если кто-то изобрел какой-то способ проповеди новый, надо соответствовать садху, шастру и гуру. We also have to see things in the long term. Также нам нужно видеть долгосрочные перспективы. Like some kind of preaching program may appear to be effective for some time. Потому что некоторые проповеднические программы могут оказаться эффективными на протяжении какого-то времени. But then it may not last, or this person may not last. Но они могут не продолжаться после того, как эта личность не делает этого. We also have to see
what are the quality of devotees who come from such programs. Также мы должны смотреть на качество преданных, которые приходят с этих программ. Do they understand our philosophy? Понимают ли они нашу философию? Like now, you know, since Prabhupada left the planet, we have tens of thousands of devotees more than we had at the time Prabhupada left his body. Когда Шрила Прабхупада оставил эту планету, оставил тело, у нас было более чем 10 тысяч преданных. But the question is, how many of them actually understand our philosophy? Но вопрос-то в том, сколько из них на самом деле понимают нашу философию. How many of them are even following four regulative principles? Как много из них действительно следуют 4 регулирующим принципам. So there are many factors. Очень много факторов. And things are not always the way they appear to be. И вещи очень часто не таковы, как они кажутся снаружи. If we just judge on the basis of external numbers, we may be misled. Но если мы следуем за количеством, внешним количеством, то часто мы можем идти не туда. My only point is, or my main point is, we need to be clear about what Srila Prabhupada wanted and what he didn't want. Моя основная и единственная цель в том, что мы должны очень ясно себе представлять, что Шрила Прабхупада говорил нам делать и что говорил не делать. Everyone has to make his own decision. It's up to every individual. It's responsibility of every individual. Это ответственность. Based on Prabhupada's teaching. Это ответственность каждого индивидуала, каждой личности, чтобы вот понять очень хорошо и делать выводы свои собственные в отношении того, что Шрила Прабхупада говорил, его учение. I'm not going to make the decision for anybody else. Я не собираюсь делать решение за кого-то другого, принимать это решение. I just make my own decisions for me. Я для себя вот эти решения принимаю. But that's what everybody else should do. Но этим стоит заняться тоже каждому. Также я имею в виду, что если человек он имеет какую-то профессию, да, то получается, что если он выступает перед широкой аудиторией, перед большим количеством людей, то он тогда просто говорит о своей профессии, но не о том, что это как-то связано с сознанием Кришны. Правильно я понимаю? And sometimes one professional might deliver some classes or lecture without connection with Srila Prabhupada's teachings. Is that what you mean? It's not connected with Prabhupada's teaching. I mean, isn't that the answer? I mean, is that the question or is that the answer? Is that the question or is that the answer? Это вопрос или ответ? Sounds like you answered your own question. Похоже, что вы ответили на свой вопрос. Это вопрос. То есть question? То есть очень сложно бывает преданному, когда он говорит о том, связанном со своей специальностью, о чем-то, иногда не сказать о связи с Кришной. Sometimes a devotee, when he is a professional, it's very hard for him not to say about Krishna when he is on a job, for example. So you're talking about somebody whose job may be teaching. Is that what you're saying? Вы говорите о том, работа кого как учителя, да? То есть кто-то, кто учит, рассказывает эти лекции. Да? Ну, как раз я говорю о тех, кто инструктора йоги, о астрологах, о психологах, astrologists, psychologists, о юридических врачах. Ayurvedic doctors. So what about them? So what? And they are devotees. Yeah, they're devotees. И получается, что когда они говорят помимо своей профессии еще что-то связанное с божественным, то это уже как проповедь. And is that preaching when they are, while they are working, when they are speaking about something connected with Krishna and God? Is that preaching? Of course not. Конечно, нет. You say they're not speaking about Krishna, is that right? No, she said when they are on their job, Yeah. they are doing their job. But by the way, they are speaking about Krishna too. Sometimes it's very hard not to say about it. Oh, they're doing their job, they're speaking Они на работе, и они говорят что-то about their professional, whatever it is, о чем-то своем профессиональном. and they also teach about Krishna. И они также учат о Кришне. Well, yeah, anytime you speak about Krishna, it's good.
Это хорошо, когда они говорят о Кришне. Но это проповедь, которая не прямая. Это it is not an indirect preaching. Well, sounds pretty indirect to me. Ну, звучит очень даже не прямой проповедью. You know, it's like, in other words, mostly this person is teaching about his profession. Ну, в основном-то он учит в отношении своей профессии. Right? He sneaks in a little bit of Krishna И here. немножко вот Krishna there. Кришна. Это не проповедь. Is it not preaching? No, I'm not saying it's not. No. Нет, не говорим, что это. It's preaching, but it's some kind of preaching. Это какой-то вид проповеди, да. But it's like, how do you say? It's like 90, it sounds like what you're saying is that 90% nonsense and 10% preaching. Ну и звучит вот в отношении того, что вы говорите, 90% это какая-то бессмыслица и 10% проповеди. So 10% preaching is better than no preaching. Ну и 10% проповеди это намного лучше, чем если не проповедовать вовсе. But 100% preaching is better than 10%. Ну а 100% проповедь она лучше, чем 10%. Это, конечно, хорошо, что 100% проповедь, она лучше. It is very good that 100% is very good. Но также у человека есть профессия, и он зарабатывает деньги. And if one has a profession and his job is to speak at least 90% of nonsense, если это 90% говорит, его работа такая, да? Well, you see, there's this strange sort of concept that devotees have these days. Вот это вот как раз и есть та самая странная концепция, которая вот сейчас у преданных есть. That you have to have some profession. Что вам вообще работа какая-то нужна. Why? Зачем? Это интересно, расскажите подробнее. It's so interesting. Please some more. We have a job. Работа у нас есть. We're Krishna's eternal servants. Мы вечные слуги Кришны. It's how do you say? And there's total job security. И это полная безопасность в отношении работы. And the pension plan is fantastic. И финансовый план, он фантастический просто. Пенсионный тем более. And it's a full-time job. И это круглосуточная работа на полную занятость. Why not just do that full-time job? Почему бы ее вот эту круглосуточную не делать? You know, when Srila Prabhupada, my observation is when Srila Prabhupada made disciples, Вот мое наблюдение, когда Шрила Прабхупада принимал ученики, his purpose was to create a worldwide army of preachers, full-time preachers. его цель была такая, чтобы создать широкомасштабную на весь мир этот масштаб армию проповедников, вот, которые заняты полной, вот, круглосуточно. He didn't say, first of all, make sure that you're economically well situated. Он не говорил, вот, ну, в первую очередь, определитесь вообще, что у вас работа-то хорошая есть. I don't think he ever said that. Не слышал я, чтобы он когда-либо такое говорил. Не думаю. Sometimes when there was a need, he would send disciples to get jobs temporarily. Ну, действительно, когда нужда была, подталкивала, он иногда учеников своих направлял на временную работу. But Srila Prabhupada was always pushing them to, how do you say, to get to the point where they wouldn't need to do that. Но в конце концов Шрила Прабхупада всегда их подталкивал к тому уровню, с которого они бы не нуждались уже так поступать, без работы. He was always pushing the preaching. Он всегда продвигал их именно проповедовать. One time he was walking with some disciples. Однажды он на прогулке был с учениками. And he said, do you know why this preaching is going on? Он спросил, ты знаешь, почему эта проповедь происходит? And walking right next to him was one very fat disciple. Очень толстый был рядом с ним ученик, который шел. And Prabhupada took his cane. Трость Прабхупада взял свою. And he pushed it in the belly of the fat one. В живот он этому толстяку так раз. He said, simply because I am pushing. Просто потому что я вот толкаю.
You've heard the story about how 3 householder couples went to London in August of 1968. Вы слышали историю о том, как 3 семейные пары приехали в Лондон в августе 68-го? As far as I know, he didn't tell them, first, all of you get jobs. Но я не слышал, что он первое, что сказал, в первую очередь вообще работу найдите там. Go to university, В университет идите, get a degree, ученую степень make получите, some money, заработайте денег, and then go to London. и затем идите в Лондон. He didn't say that. Он так не говорил. I mean, as far as I know, he didn't say anything about money at all. Но он вообще о деньгах не говорил. He just told them to go to London. Он им говорил, идите в Лондон. So, they tried to do that. И они попробовали так сделать. When they got to British immigration would not let them in the country. British immigration would not allow them to go into the country. И миграционная служба их в страну не пустила. Do you understand what I'm saying? British immigration, you know what immigration is? Immigration, moving from one country. No. Помогайте. When you go to a foreign country, there's people there, you have to go, like passport control, you know? Таможня не пропустила. British immigration would not allow them to go in the country. Британская иммиграционная служба не позволила им приехать в страну. And they all had American passports. И у них у всех были американские паспорта. No, it's not like they had passports from North Korea or something. Ну, даже не Северной Кореи эти паспорта были. They had American passports and British immigration would not let them in the У country. них американские паспорта были, а английская паспортная иммиграционная служба их не пропустила. And the reason was because they didn't have enough money to support themselves while they were in the country. Ну и причина была как раз в том, что у них не было достаточно денег, чтобы себя поддерживать в стране. So they went to Amsterdam instead. Поэтому вместо Лондона они в Амстердам поехали. Amsterdam's more liberal. Более либеральное место. And then, after they got to Amsterdam, После того, как они попали в Амстердам, they gave all the money to one of the couples. и они все свои деньги отдали одной паре. And this couple went to London. И эта пара поехала в Лондон. And so then they could show enough money for one couple. И они еще наскребли денег для еще одной пары. So that was okay with British immigration. А они вот именно для одной пары собрали все деньги. И это было для британской службы как раз нормально. Does everybody understand? Все понимаете, о чем речь? And then these 2 devotees wired the money back to Amsterdam. Эти 2 преданных, они просто переправили обратно в Амстердам эти деньги. And then the second couple took the same money И эти же деньги взяла вторая пара and went to London. и поехала в Лондон. Then, when they got into the country, И когда они в страну попали, they took the money and wired it back to the third couple. третий то же самое переправили. And the third couple got into. И третья тоже в Лондон поехала. Now, that is really poor. Вот это как-то вот в бедноте, в общем-то. These are householders, not sannyasis. И это домохозяева, это не саньяси. One of the ladies had a baby. Ребенок у одной леди даже был. Not just a child, a baby. Даже не небольшой ребенок, а вот совсем крохотный. They had no place to live. И жить им было негде. They had no money. И денег у них не было. They didn't know whether to turn left or turn right. Они не знали, как повернуть направо, повернуть налево. But they were in ecstasy. Но они в экстазе были полны. Because they were fulfilling Srila Prabhupada's mission. Потому что они выполняли желания Шрилы Прабхупады. Srila Prabhupada said one of the qualifications of the young people in America in the late 60s was that we had this mood of renunciation. Шрила Прабхупада говорил, что одно из качеств молодых людей вот этих 60-х годов в том, что у них есть настроение отречения. And one of the differences between then and now И одна из is there's not very much this mood of renunciation. Одно из отличий как раз между тем временем и сегодняшними днями в том, что этого настроения отречения нет. Devotees are very much concerned with economic development, economic security. Сильно преданные, озабочены в отношении экономической безопасности, стабильности. And this tends to kill the preaching mood. И это имеет тенденцию как раз уничтожать настроение проповеди. There's a verse in the Chaitanya Charitamrita. В Чайтанья Чаритамрите есть стих.
You said verse? Text? Okay, verse. Yeah. That says, Mahaprabhu Bhakta Ganer Vairagya Pradhan Jahadeki Prithan Gaur Bhagavan. This means that renunciation is the basic principle. Он говорит о том, что отречение – это основной принцип, That sustains the lives of the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu. который поддерживает жизни преданных Шри Чайтаньи Махапрабху. And when Lord Chaitanya sees this renunciation, И Господь Чайтанья видит это отречение. he's very pleased. И когда он его видит, он очень доволен. Renunciation doesn't mean irresponsible. И отречение не значит безответственность. It means you have something more important to do than make money. И это значит, что у нас есть что-то более важное, чем просто зарабатывать деньги. Most devotees who have jobs or professional positions have them for basically one reason. Большинство преданных, у которых есть работа с хорошими деньгами, по одной причине эту работу имеют. To make money. Чтобы зарабатывать деньги. Now, making money, in one sense, any kind of fruitive activity in one sense is sinful. Любой вид деятельности ради плодов греховен. But it can be purified by using some portion of that money for spreading Krishna consciousness. Но он может быть очищен, если использовать часть этих денег для развития сознания Кришны. But it only appears that we need money. Очень, на самом деле только кажется, что мы нуждаемся в деньгах. We don't need money. Нам не нужно денег. We need preaching. Нам нужна проповедь. And then Krishna, why would Krishna not take care of a preacher? И почему бы Кришне не позаботиться о проповеднике? Prabhupada made the point that Krishna is taking care of the elephants. Прабхупада обращал внимание, что Кришна заботится же о слонах. Every elephant eats 50 kilos a day. Каждый слон 50 килограмм в день ест. There are thousands of elephants. Тысячи слонов есть. And you never see an elephant going to the office. И вы никогда не видите слона, который на работу ходит. It's an elephant with a briefcase. С кейсом на работу вперед. And he's not doing any preaching. И он не проповедует. So Krishna feeds him. А Кришна его кормит. So what if you preach Krishna's message? You think he's not going to feed you? Что если вы будете проповедовать послание Кришны? Неужели он вас не накормит? And if he doesn't feed you, okay. Ну даже если вас не накормит, нормально. Krishna's arrangement. Но это Кришна распорядился так. I go back to Godhead a little earlier than I planned. Немножко раньше я пойду, вернусь обратно к Богу, чем планировал. The thing is, the more we depend on material facilities, the less we can depend on Krishna. Идея в том, что чем больше мы начинаем зависеть от материальных обстоятельств, тем меньше мы зависеть от Кришны. We have to put ourselves in situations that force us to take shelter of Krishna. Мы должны поместить себя в такую ситуацию, которая вынудит нас принять прибежище у Кришны. It's like in a family. Вот как в семье. No, who do the parents give the most attention to? На кого самое большое внимание родители обращают? Which child? Маленький ребенок. The baby. Why? Because the baby is most dependent. Потому что он в самом зависимом положении находится. The baby gets all the attention. Все внимание поглощает на себя. That's what we want. We want all the attention. Вот именно этого мы и хотим. We want Krishna's, Полного внимания со we стороны. want Krishna's attention. Хотите внимания Кришны, скажите? But if, right? Хочет, Okay. кто хочет. So we have to show Krishna we depend on him. Вот, именно так мы должны показать Кришне, насколько мы от него зависим. But if Krishna sees, well, she's got a job. Но если Кришна видит, да, в общем-то, работа у него есть. She's making money. Нормально у She's него. got a flat. Квартира есть. She doesn't need me. Я ему не нужен. But- Я ей не нужен. Let me go take care of this other devotee who's completely dependent on my mercy. Почему бы мне не позаботиться о том другом преданном, который полностью вообще полагается на мою милость? It's like so many devotees now, they seem to think that making money and jobs, these are like axiomatic. Почему многие преданные действительно думают, что вот это вот зарабатывать деньги и получить продвижение по службе, это аксиома должна быть? Like it's absolutely essential, like То есть это you must have абсолютно it. основа, которую вы должны иметь всегда. Почему многие преданные так думают? You know, like making money and having a job is sort of like having a head. Like having a head, like you have to have a head. Ну, то есть примерно как вот голова у вас должна быть, вот так же вы должны зарабатывать деньги, вот или на работу ходить. Like you can't live without your head. Right? Как вот без головы нельзя же жить.
Вот без этого тоже многие преданные так думали. Well, if I don't have a job, how can I live? Нет у меня работы, как я жить могу вообще? I mean, think of Srila Prabhupada. Думаете о Шри Прабхупаде? He was in his 50s. He was in his 50s. Он был в 50-х годах своих жизней. 50s? Yeah. And his business went kaput. И его бизнес накрылся бедным тазом. And his family also went kaput. И семья также, туда же. And his friends didn't care about him anymore. И друзьям он, в общем-то, не нужен был. Srila Prabhupada was completely alone. Полностью один был Шрила Прабхупада. And he had no money. И денег у него не было. Srila Prabhupada had so little money, he was keeping account of the paisa. Он считал каждую пайсу, копейки. Paisa is 1/100th of a rupee. 1/100 рупии. What's the exchange between rupees and Сейчас курс rubles? какой? Рупий, рубль. Anybody know? Кто знает? Парапору 6 взяли? 8, 8 to 10. 8 to 10 what? Что, чего? 8 рублей, 10 рублей. 100 рублей. Пайса сколько стоит по-русски? Копейка. No. Rupee. What's the relationship between a rupee and a ruble? 100 рублей, 70 Wait, what's that? 100 рупий это 59 рублей, получается 1 рупий это 58 копеек. Из 60 rupees. 100 rubles is 60 rupees. Наоборот, 5. 1 к 1 считайте. 100 rupees наш. is 60 rubles. 100 рублей, 60 рублей. Okay. So, what is that? Полкопейки. That means 100 rubles is 60 rupees. So that means a ruble is worth less than a rupee. No. Рупий is less. Что меньше? Рупий? Рупий is less than a rupee. Rupees less than a rupee. Rupees worth less than a rupee. Okay. So then a rupee is worth less than a ruble. Okay? Рупия меньше рубля, так? Okay. So then you have a ruble. So then you have 100 kopeka in 1 ruble, right? Да, yes. 100 копеек в одном рубле. And 100 paisa in 1 И rupee. 100 пайс в одной рупии. So if a rupee is worth less than a ruble, Если рупия меньше рубля, that means a paisa is worth less than a kopeka. ну понятно, да, пайса еще меньше, чем копейка будет. Huh? And even in Russia, nobody cares about kopeka, И даже в России никто копейки-то не считает. right? Правильно? Now, of course, the exchange rate was different then. That was 60 years ago. Ну, 60 лет назад, может быть, курс был другой. But still, in any case, a paisa was an insignificant amount. Но в любом случае, вот 1 пайса, это было совсем что-то незначительное. And that's all Prabhupada had. И это единственное, что Прабхупада имел. 50 years old. 50 лет ему было. No job, no family, no place to stay, Нет работы, нет семьи, нет места, где остановиться. no friends. Друзей нет. Now, what would any normal person think? Что бы обычный нормальный человек думал? Well, I gotta live somehow. Ну, мне как-то жить надо. I gotta have some place to stay. Мне надо где-то остановиться. A man's gotta eat. Ну, человек-то есть должен. I guess I better get a job. Мне, наверное, работу нужно найти. Yeah, well, fantastic. If Prabhupada had gotten a job, none of us would be here right now. Если бы Прабхупада на работу устроился, вообще здесь никого не было здесь. And the hundreds of thousands of people all over the planet who are chanting Hare Krishna now would not be chanting Hare Krishna. Сотни тысяч людей, которые по всему миру сейчас Харе Кришна воспевают, они бы этого не делали. So better we don't get a job. Ну, поэтому лучше нам не идти на работу. Better, but that doesn't mean to be lazy or irresponsible. Но это не значит, что надо лениться и быть безответственным. It doesn't mean to be a bum. Не значит быть бомжом. It means that you have a more important job. Это значит, что у вас более важная есть работа. Preaching Krishna consciousness. Проповедовать сознание Кришны. And Krishna will always take care of a preacher somehow or other.
И Кришна в любом случае каким-то образом позаботится о проповеднике, так или иначе. And if Krishna doesn't take care of the preacher, Если Кришна не заботится о проповеднике, then he goes back to Godhead early. ну тогда он пораньше просто возвращается обратно к Богу. Either way, no problem. А иначе проблем нет. Is that okay? Вот это так. She'll have to digest that. И это переварить надо как-то. Перевари. I said she'll have to digest that. Вам надо как это усвоить, переварить. Ну, мне это понятно. Ну, Да, вчера просто вечером это- говорили о предании. Yesterday we were talking about renunciation, What's that? about surrender. Yesterday we were talking about surrender. Yeah. Yesterday we were talking about surrender. Ну, нужно иметь это предание. So чтобы we так need to поступить. have that surrender. Not so easy. No, but I also said yesterday it's a process. Также я говорил вчера, что это еще и процесс. It's not something that happens at a particular point in time. Это то, что происходит в определенный момент времени. But the point is that, how do you say, we have to work towards complete surrender. Мы должны двигаться в сторону этого полного предания, Understand that that's the goal. понимая, что именно это цель. And to gradually Постепенно, diminish our material entanglements. постепенно уменьшая наши материальные привязанности. You understand? Diminish? Make less Yes? our material entanglements. Oh, please. And the way to do that, one of the main ways to do that Один из основных способов это сделать, is to increase our hearing and chanting, это увеличить свое слушание и воспевание, and increase our preaching. и увеличить нашу проповедь. For now, this professional person can maintain his job, И так этот профессиональная личность может поддерживать свою работу, fine. хорошо, And like you say, he preaches Krishna consciousness to some degree or other while he's got his job, fine. и, как вы говорите, он проповедует сознание Кришны так или иначе в какой-то степени на своей работе, это хорошо. Every day, everyone should be thinking, every devotee should be thinking, Каждый день, каждый преданный должен думать, how to increase the quantity of my preaching как увеличить количество моей проповеди, and how to improve the quality of my preaching. и как увеличить качество моей проповеди. And that way, gradually, we become relieved of all our material entanglements. И так мы постепенно освободимся от материальных привязанностей. So, yeah, it's a gradual process. Это постепенный процесс. But the point I'm making is that it's not axiomatic that you must have a job. И способ, которым мы это делаем, вовсе не аксиома в нем, что мы должны иметь работу. It's also not axiomatic that you must have a job that compromises you. Compromises? Компромисс. И также не I don't know аксиомой if it's the same является... meaning in Russian. It means compromises you means you can't do what you really want to do. You have to do something else just to please the boss. Это не значит, что вы идете на какие-то компромиссы с совестью своей. То есть также не значит, что на работе вы своей отказываетесь от того, что вы хотели бы делать. There's so Не many значит, jobs, что должна быть такая работа. so many jobs you can do that don't require such compromise. Очень много есть видов работы, на которые надо идти на какой-то компромисс. And devotees need to be clever to see how to do these things. И преданные должны хорошо понимать, как вот на таких работах быть. Like I know householders who maintain their families just by preparing and selling prasadam. Я знаю домохозяев, которые поддерживают свои семьи просто за счет того, что готовят просад, распространяют его. So it must be possible. Ну, видимо, это возможно. People are doing it. Люди этим заняты. Better we have jobs that don't force us to associate with non-devotees. И лучше иметь работы, которые не вынуждают нас общаться с непреданными, If that can be arranged. если это возможно устроить. But if not, then you do what you have to do to maintain body and soul together. Но если у вас есть такая работа, которая действительно общение этому подталкивает, ну, то вы делаете ее, чтобы поддерживать душу и тело вместе. And then pray to Krishna to reveal to you a different kind of situation. И молитесь Кришне, чтобы он проявил какой-то другой вид ситуации. Tell them we only need one of these trays. I'm not going to sit here and distribute all this prasadam.
It said we'd only need one of these trays. Одна только нужна. I'm not going to sit here till midnight distributing fruit. До полуночи не хочу здесь сидеть. Okay, so anyhow, we already lost about 30% of our audience. Мы уже потеряли около 30% нашей аудитории, видимо, из-за просадок. And now it's almost time for Mangalarti. И, в общем-то, время сейчас почти что для Мангалаарати. So I suggest we stop here. Я предлагаю здесь остановиться. Но! Don't forget to get your books. Не забудьте свои книжки-то забрать. This is how to change the consciousness. Read Prabhupada's books. Это наш шанс изменить свое сознание, читать книги Прабхупады. And especially for anybody who has missed Mangalarti. Особенно для тех, кто пропустил Мангалаарати. We've got 4 Krishna books here. У нас здесь есть 4 Кришна бука. Okay? Источник. Let's see, what else? Oh yeah. And also, также I want to thank everybody. Just be still. Пожалуйста, Hello. Vasavid Prabhu. Hello. I'm trying to talk. Попытаемся тут говорить. It's like a nursery, you know, like kindergarten or something. Детский сад, как будто здесь. Okay. Yeah, I want to thank you all. Я хочу поблагодарить вас всех. For being such a good audience. За то, что вы такая хорошая аудитория. Not just once, but 3 times now. Не один, а 3 раза. That's really impressive. И это действительно впечатляет. And I also want to thank all the devotees who have had the service of taking care of my physical needs. И я также хотел бы поблагодарить всех преданных, которые взяли заботу на себя о моих физических нуждах. Because I've been very well taken care of. Потому что обо мне здесь очень хорошо заботились. Which I really appreciate. Я действительно это оценил очень сильно. And I hope, I mean, last time I was here was 2 years ago. И последний раз я здесь был 2 года назад практически. So I hope, if it's okay with everybody, я надеюсь, что если все будет в порядке со всеми, and if the temple authorities allow, и если храмовые авторитеты позволят, I would prefer to come back more often. Я бы предпочел, почаще приезжать. Like, спасибо большое. Дорогие преданные, пожалуйста, давайте мы тоже поблагодарим Махадьюти прабху за его искреннее стремление дать нам очень глубокие знания, прежде всего исходящие от Шилы Прабхупады, что очень ценно и важно. Для нас это настолько ценно, что просто невозможно оценить. Потому что ученик Шилы Прабхупады — это сейчас большая редкость. Мы очень ценим и любим все, что связано со Шилой Прабхупадой. Спасибо большое за ваше искреннее стремление и любовь к нам. You mean you love me so much because the rest of Prabhupada's disciples have already left their bodies? Is that what you mean? Вы меня просто любите, потому что большинство учеников Прабхупады уже тело оставили. I guess there's more than one way to get love. Но есть еще способы любовь-то получить. Okay. So anyway, who's gonna? Okay, we got somebody selling books here. Yeah? Вот, там уже книги-то продают. Avatar Prabhu here is ready to sell books. Пожалуйста, уже вот есть там. Who's leading kirtan? Kirtan ведет. Мало.